Hello students. Today we shall discuss uh, become third semester corporate accounting or company accounting unit internal reconstruction. In this video I would like to deal with a theoretical aspect relating to internal reconstruction. What is internal reconstruction and also accounting entries of the internal reconstruction that we shall discuss in this video. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. Introduction. When companies suffer from heavy financial losses, then instead of winding up of company, they tries to reconstruct internally their financial structure with no new company is formed. It means that when the company suffers from heavy financial losses, uh, before winding up or instead of winding up of the company or instead of closing down the company, they tries to reconstruct itself by making changes in the capital structure. So that event is called as the internal reconstruction. Meaning it is a method of reducing share capital to write off the past accumulated losses and overvalued or fictitious assets. It alters the stakeholders' claims. It is an internal rearrangement of capital structure. So it is a method in the internal reconstruction. What is going to happen is reducing of share capital. Why share capital are to be reduced? To write off past accumulated losses. In order to write off the past in order to eliminate the past accumulated losses in the books of accounts and overvalued or fictitious assets, they reduce the share capital. This reduction of share capital is the internal reconstruction. So when the capital is reduced, automatically the shareholders claim is also gets altered. So it is an rearrangement of capital structure of the company. So this is the meaning of internal reconstruction. In this case there are two questions which will appear in the examination. When do you recommend internal reconstruction? For that answer is when the company suffers from heavy losses, the company goes for internal reconstruction. That is the answer. And another question is that what is internal reconstruction? So for this, it is the method of reducing share capital to write off past accumulated losses and overvalued or fictitious assets. This should be the answer. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಂತರಿಕ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಮನಿಯನ್ನು ಕೆಡುತ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಮನಿ ಕೆಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಿ ಕೆಡೋಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿತ್ಲು ಬಾಗ್ಲ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಈ ಬಾಗ್ಲ ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ಇಡ್ರಿ, ಈ ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ಇಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವದೆ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು, ಈ ಬಾಗ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕೆಡವಲಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕೆಡವದೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಡ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್‌ದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದು ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದದ್ದು ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಟಿಸಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾಮಕಾವಾಸ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಫಿಕ್ಟಿಸಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಫಿಕ್ಟಿಸಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಫಿಕ್ಟಿಸಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸು. ಸೊ ಇಂಥ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಂತರಿಕ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಷೇರುದಾರರ ಹಕ್ಕು ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ರೀಅರೇಂಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಂತರಿಕ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡದೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ಗಾಗಲಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ಗಾಗಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಳೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಮೌಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು ಬೀಯಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇದ್ದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬದಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಯೋದು ಬದಲಿ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ವೆನ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಲಿವ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಈ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಲಿವ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಓಲ್ಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಅಷ್ಟು 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಈಚ್ ಅಂದರೆ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಈಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀರಿ ಓಲ್ಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ 2 ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. 2 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಸ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೆಡೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಓಲ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. 2 ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ ಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಇನ್ ಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದೇದಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ or debentures are reduced is given in the problem, then if creditors are reduced creditors account debtor, debentures are reduced debentures account debtor to capital reduction account with the amount of reduction next being
reduction of creditors and debentures ante bariri. And the third one is if the general reserve amount is used, shown in the general reserve will be appearing on the liability side. If that general reserve amount is used, in that case entry to be passed is general reserve account debtor to capital reduction account, it is the entry. And then for application of the application in the value of assets, appreciation in the value of assets. If the assets are reduced, if it is given in the problem building is reduced by 20%, in that case concerned asset account means building account, if the building is appreciated, building account debtor, machinery is appreciated, machinery account debtor. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ್ತೈತೋ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಬಂಡವಾಳ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳದ ಮೊತ್ತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫಾರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳದೇ ಇರಲಿ, ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಅಸೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಷಿನರಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಮಷಿನರಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಡೆಟರ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ನೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. So narration being capital reduction amount utilized to write off the above assets ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ 6 marks problem you can easily solve, and also 12 marks problems can also be solved. 12 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 6 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ 5 marks ಇದಾವೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ 6 marks ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 5 marks ಇದೆ, 5 marksಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 marks ಬಂದರೆ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ 5 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 6 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು 6 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಬರಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಬರಿಬೇಕಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಐತಿ ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವ್ದಾರು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ಈಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಷ್ಟು ಈಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.